أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا عن مفهوم العبادة، إياك نعبد. توقفنا في الأسبوع الماضي عن معنى العبادة ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بينه وبين عبده. إننا ما زلنا في الشق الثاني من تدبر سورة الفاتحة. في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو شطرين. تحدثنا عن الشطر الأول. الشطر الثاني بدأنا فيه في قول المصلي إياك نعبد. تحدثنا عن المعنى اللغوي الذي يشمله هذا الأسلوب، وبدأنا نتحدث عن مفهوم هذه العبادة الذي مع كامل الأسف في الغالب لا نفهمه فهما مستقيما. لذلك نجد الخلل في العبادة. Alors on est toujours avec la deuxième partie du hadith où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Une partie à Dieu subhanahu wa ta'ala, une partie à son serviteur. Aujourd'hui on va voir pourquoi cette partie est à Dieu subhanahu wa ta'ala, on a parlé, et pourquoi la partie est entre Dieu et son serviteur. Pour ça, quand le prieur dit on n'adore que toi seul, on a parlé de l'adoration, le sens de l'adoration, et on s'est arrêté sur les qualités les serviteurs de Dieu miséricordieux qu'on va prendre plus tard pour les détailler un après l'autre. Mais il nous reste aussi à compléter un petit peu le sens de l'adoration. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala me dit ça, c'est entre moi et mon serviteur. Quand tu dis Iyyaka na'budu, Allah intervient pour te dire alors ça, c'est entre moi et toi. C'est moi et toi qui connais cette réalité. Est-ce que vraiment tu m'adores moi seul ou il y a quelque chose là-dedans? إياك نعبد. هذه العبادة أيها الأحباب الكرام كنا ذكرنا شرطين اثنين في الأسبوع الماضي للعبادة الكاملة، وقلنا
إن العبد أو إن المرأة لأنه ليس عبد بعد إن المرأة لا يتصف بصفة العبودية إلا إذا حقق المحبة الكاملة والطاعة الشاملة أو مثل هذا. On avait dit, pour comprendre cette degré d'être vraiment adorateur et serviteur de Dieu, on a dit que la personne ne peut pas atteindre ce degré, parce que c'est un degré, c'est un niveau vis-à-vis de Dieu, que par l'amour ardent et la soumission totale. Alors, il y a ces deux conditions, de manifester cet amour vis-à-vis de Dieu et la soumission totale. لذلك فالعبادة في الدنيا اختيارا أو اضطرارا كما تشاء. أنت عبد، تريد ولا ما تريد، فقط إذا أردت أن تستسلم فأنت أصبحت عبدا اختيارا، وإلا فأنت عبد اضطرارا. Ici-bas, tu veux ou tu veux pas, tu es serviteur de Dieu. Seulement si tu manifestes cette relation d'être vraiment serviteur à Dieu seul et tu l'adores, alors tu es venu en toute liberté. Sinon, tu es considéré comme serviteur de Dieu, parce que c'est vers lui le retour. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا لأن يوم القيامة ما فيش بعد خيار. إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبدا. كل من في السماوات ومن في الأرض سيأتي الرحمن يوم القيامة عبدا، شاء ولا ما شاء، أنت عبد. إذا من الأحسن أن تختار أن تكون عبد في الدنيا لكي تأتي عبد تجزى عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى، ولا أن تأتي عبد تعاقب على رفضك لعبوديتك. Alors, comme il dit, quoi que ce soit, ici, tu veux ou tu veux pas, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tu es parmi les serviteurs de Dieu. C'est pour ça ici, il t'a donné le choix. Alors, autant que vraiment manifester cette relation et en profiter de cette adoration, parce que Dieu nous dit tous ceux qui sont dans les cieux et la terre se rendront, viendront, vont se mettre devant Dieu subhanahu wa ta'ala le jour dernier comme serviteur. Tu veux ou tu veux pas, tout le monde se rassemblera le jour dernier devant Dieu en tant que serviteur de Dieu. Et à ce moment-là, il y a deux catégories. Ceux qui ont réalisé ce sens-là et c'est-bas, ils seront récompensés. Ceux qui ne veulent pas le réaliser, ils seront punis. ثم الإنسان أيها الأحباب الكرام بفطرته لابد أن يكون عبدا، يا إما لله أو لغير الله. الإنسان لابد أن تكون له قوة يلجأ إليها ويثق فيها ويعتبرها الملجأ له ويأنس إليها. ذلك ذكرنا في الأسبوع الماضي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ونضيف لها ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. لا بد من أن يكون للإنسان إله كيفما شاء. إذن فبالأحرى أن يختار الإله الصحيح. Donc naturellement l'être humain et il manifeste toujours cette relation d'esclavage, si on peut dire, d'une façon ou d'une autre, soit vers Dieu, et cela il réalise vraiment ce qu'il faut, soit vers quelque chose d'autre, soit un idole, soit son ego, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Il n'y a pas aussi pire de celui qui égarait, celui qui a considéré son ego, ça veut dire son Dieu, son ego lui-même. لذلك تعددت الأوثان في زماننا.
هناك من يعبد المال، وهناك من يعبد التجارة، وهناك من يعبد السلطان، وهناك من يعبد السلطة، وهناك من يعبد نفسه، وهناك من يعبد غيره، يعني كوا كسوسوا. إذا هذه العبادة يعني بمفهوم ماذا؟ بمفهوم المحبة، لأن يعني الإنسان حينما يحب الشيء يتدلل أمامه. Cet amour qu'on manifeste vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du bien, vis-à-vis de nos égaux, vis-à-vis de... Ça dépasse l'amour naturel, au point que ça devient que la personne, d'une façon ou d'une autre, il adore. Il ne peut pas s'en dépasser de cet amour. Par contre, Ibadur Rahman ou Ibadullah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. لهذا تعرفون الإيمان قد يكون ادعاء. الإيمان ندعيه. On peut prétendre être croyant. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا حقيقة الإيمان. يعني حقيقة أنك تجد له ذوق. كما تتذوق الطعام اللذيذ وتجد هذا حار وهذا لذيذ وهكذا، وتفرق بين الحار واللذيذ والحامض وكذا، فتختار من هو ألزم لفطرتك ولسانك ومن ترتاح إليه. ذوق. كذلك الإيمان. عفوا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. 3 أمور من حققها يجد هذه الحلاوة. لا يحتاج إلى أن يدعي الإيمان، إنما هو يعيشه لا يدعيه. Alors le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, mais attention, la foi, on peut prétendre être un croyant, mais la foi ça se vit, ça se goûte, il a un goût. Comme l'un de nous mange quelque chose et trouve le goût du miel, le goût des épines, le goût d'ici, le goût de quelque chose qui est amer, quelque chose qui est bon, et ainsi de suite, il trouve le goût. Et après, il choisit ce qui le plaît. La foi aussi, c'est la même chose. Prier, jeûner, tout ça. Ça peut être un chemin, mais c'est vrai, celui qui trouve le goût de la foi, c'est quoi? C'est cet amour. En fait, ça me dit 3 caractéristiques. Celui qui les adopte, celui qui les possède, celui qui les réalise, trouvera la douceur de la foi, vivra la douceur de la foi. 3, regardez ces 3 choses, vous allez trouver quelque chose magnifique. C'est quoi? أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من الناس من يحب المال على الله تعالى والسلطان على الله تعالى ونفسه على الله تعالى. لماذا؟ ويحب ماله وزوجه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ من حيث يدري أو لا. لماذا؟ أن الإنسان الذي يفعل كل شيء لتحقيق محبوبه ورغبة محبوبه هذا يعبده. فالإنسان الذي يفعل كل شيء لتحقيق رضا محبوبه الذي هو الله يفعل ما يرضي الله. الإنسان الذي يريد أن يحقق كل شيء ليحقق يفعل كل شيء ليحقق منصبا أو مالا أو تجارة أو كذا بالحلال ولا بالحرام وبالظلم وبالطغيان وبكذا، هذا لا يفرق بينهم، هذا يحبه، إذن هذا يعبده بهذا المفهوم. Alors quand le prophète nous dit ces 3 caractéristiques, c'est le fait d'aimer Dieu et ce messager plus qu'autre chose. Ça veut dire le fait que je cherche la satisfaction de Dieu et ce messager, c'est plus que la satisfaction d'autre chose, atteindre un pouvoir et avoir quoi. Ça veut dire tout ce que je peux atteindre, il doit passer par la satisfaction de Dieu, ce messager. Si le chemin est bloqué, alors je sais que ça ne va pas, je reviens. C'est pour ça aujourd'hui, pourquoi cet amour on la partage avec autrui. Regardez aujourd'hui, quand il s'agit du pouvoir ou du bien ou ainsi de suite, on ne cherche pas à savoir l'essentiel, avec transgression ou chemin illicite ou tout ce que vous voulez en haine. Je veux atteindre cet objectif. Alors tu adores cet objectif. Donc tu es prêt à fournir toute énergie pour atteindre cet objectif. Mais l'objectif d'un croyant, c'est d'atteindre la satisfaction de Dieu. C'est pour ça son amour est plus. Et la deuxième, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. regardez, toujours vous allez trouver cela. أحبابكم هذه قاعدة في القرآن وفي السنة. تجدون دائما العلاقة الأفقية والعلاقة العمودية والأفقية. Toujours. La foi toujours se compose de 2 chemins, de 2 dimensions.
la relation verticale et la relation horizontale. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Dieu. C'est pas parce qu'il est généreux avec toi, parce qu'il t'a sauvé la vie, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, parce que c'est elle. Non, quand tu l'aimes, la relation établie entre vous, c'est une relation de fraternité en Dieu. Tu l'aimes en Dieu. Tout ce que tu lui fais comme service, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la société. On prétend la fraternité, mais où est la fraternité? On ne peut pas réaliser l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala s'il n'y a pas cette relation avec les gens. Et autant que tu as une liste large, autant que Dieu subhanahu wa ta'ala. وتعرفون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحاب رجلان إلا وكان أحبهما إلى الله أشدهم حبا لصاحبه. Regardez à l'homme cette équation. Quand deux frères s'aiment Dieu, le plus aimé parmi les deux à Dieu, c'est celui qui aime plus son frère. Regardez l'équation. Quand tu as une relation avec quelqu'un en Dieu, le meilleur parmi vous, les deux déjà, c'est celui qui aime beaucoup plus. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus au service de son frère. C'est celui-là que Dieu préfère plus que l'autre. C'est tout à fait normal. Quand il y a une fraternité entre deux personnes, certes, un, il est plus sincère que l'autre. Certes, un est plus serviable que l'autre. C'est Dieu qui connaît ça. Mais Dieu nous dit, alors, pourquoi tu ne sois pas toi le plus aimé? Pourquoi? C'est pas pour lui faire plaisir, mais pour que tu arrives à atteindre cet objectif à travers lui. À travers ton service, le service à ton frère, toi tu vas atteindre l'amour de Dieu. Ne passe pas par la philosophie de non, je t'aime, tu dois m'aimer. Je t'ai rendu visite une fois, j'attends que tu me revisites pour que je renouve la visite. Non. Parce qu'aujourd'hui on est là. Alors ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé, toi aussi tu ne m'as jamais appelé. On commence à compter. Tu m'as appelé une fois, je t'appelle une fois. Si tu ne m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Non, je ne compte pas. Ça c'est un autre sujet, on va le voir avec elle. Et puis, أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Cette relation de quoi? D'être toujours en contrôle. Dans l'adoration, tu détestes revenir à la mécréance après que Dieu t'a sauvé de la mécréance. Comme tu détestes être jeté dans le feu. Le fait d'avoir toujours ce contrôle en soi, je déteste, je me méfie, je fais attention de ne pas revenir à la mécréance. La mécréance et la désobéissance. Après que Dieu t'a sauvé et t'a facilité d'être parmi la communauté musulmane, tu dois faire attention de ne pas tomber dans le piège de ton ego, de tes biens, de ta richesse, de ton pouvoir, et ainsi de suite, pour ne pas revenir à la désobéissance après que Dieu t'a sauvé. Alors, et tu mets l'objectif, c'est quoi? Je déteste revenir à la désobéissance de Dieu, comme je déteste être rejeté en feu. Pourquoi? Parce que le fait de continuer dans la désobéissance de Dieu emmène au feu. C'est une analyse. لهذا تعرفون أحباب الكرام في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يأتي القوم الفاسقين. Nous avons cité العبادة. قل كان آباؤكم. C'est vos pères, hein, père et mère, vos frères, vos épouses, vos clans, vos biens que vous avez gagnés, vos commerces dont vous craignez toujours la perte, et vos demeures dont vous vous sentez à l'aise, plus aimés qu'à Dieu et son messager, alors attendez que Dieu fasse venir son ordre et Dieu ne quitte point les pervers. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala te met que tout ce qu'on possède aujourd'hui, c'est les pères, les épouses, les enfants, les frères, les biens, le commerce, nos demeures. Si, ça veut dire quoi? Si tu vas et tu cherches à satisfaire tout cela, sans satisfaire Dieu et son messager, alors attends que Dieu fasse venir son ordre. Et c'est quoi l'ordre de Dieu? C'est une punition. Que Dieu va venir une punition pour te punir, c'est tout. Et Dieu a considéré cela comme des pervers.
لهذا فإن أحباب الكرام هذه العبادة تحتاج منا إلى أن نراجع ما الذي نريد منه. ثم وأختم بهذا بهذه الخطبة، العبادة تقتضي أحباب الكرام أن يحب الإنسان لقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Celui qui aime rencontrer Dieu, Dieu aime le rencontrer. Quand toi tu détestes rencontrer Dieu, Dieu va détester te rencontrer. Quand tu aimes rencontrer Dieu, Dieu aime te rencontrer. C'est pour ça qu'on doit toujours poser la question: comment je dois rencontrer Dieu? Dans quel état je dois rencontrer Dieu? Est-ce que j'aime rencontrer Dieu ou non? Bien évidemment, celui qui fait des bonnes œuvres et celui qui essaye, il sait qu'il veut aimer. Il n'a pas peur de rencontrer Dieu. C'est pour ça شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. في القرآن الله يقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه شرطين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis aux gens que je suis qu'un être humain comme vous. J'ai reçu la révélation que votre Dieu, il est unique. Celui qui a l'espoir de rencontrer Dieu dans une bonne situation, qu'il fasse des bonnes œuvres, qu'il fournisse des bonnes œuvres, qu'il fasse du bien et qu'il ne doit associer à son Seigneur aucune chose d'autre. Et nous, regardez beaucoup d'associations qu'on fait à Dieu subhanahu wa ta'ala. As'Allah al-Qalil wa lakum tawfiq. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا وطيبا مباركا فيه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. والعباده يا احباب الكرام مراتب. روى الامام ابن كثير في بدايه والنهايه ان علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب قال: قوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وقوم عبدوا الله محبة وشكرا فتلك عبادة الأحرار. إذن الناس من الناس من يعبد الله لأنه يخاف منه بس، هذا عبد مملوك يعني بالنسبة إسكلاف. من الناس من يعبد الله طبعا لما عنده، هذا تاجر أعطيني. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله محبة وشكرا، لأنه يستحق العبادة، لأنه يستحق أن يعبد، أعطاك أو منعك يستحق أن يعبد، فتشكره على ما أعطاك وتحمده على ما منعك، إنه ولا الذي لا يحمد على مكروه سواه. وإن كان بعض العلماء قالوا إن الأصح أن يعبد الإنسان الله بهذه الثلاثة: رغبة ورهبة ومحبة وشكرا. لأن الله سبحانه وتعالى قال حينما تحدث عن زكريا عليه السلام في سورة مريم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في سورة السجدة: تتجافى جنوبا عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Alors, Ali ibn al-Hussein, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, a dit: parmi les gens qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala par peur, ceux-là ce sont des esclaves. Il a peur de lui. Il y en a qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala par espoir, pour toujours avoir de la générosité de Dieu. Cela c'est l'adoration des commerçants. Il y en a qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala par amour et par reconnaissance. C'est l'adoration de ceux qui sont libres.
libre de toutes choses. Il n'adore pas Dieu ni pour lui donner quelque chose, hein, ni parce qu'il a peur de son châtiment, parce que si Dieu veut le châtier, il va le châtier, mais il adore Dieu parce qu'il mérite qu'il soit adoré. Quelle que soit la situation où Dieu m'a mis, je l'adore. Parce que dans cette situation, pour lui, c'est un destin pour moi. Je dois, parce que je dois l'aimer, c'est lui qui m'a créé. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغدوكم به من النعم. شفتوا بيه؟ والنعم نعمة الإيمان أكبر نعمة، وإن كنت لا تسمع ولا تبصر ولا تمشي أعظم نعمة في الدنيا هي أن تكون مؤمنا، لأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بسمعك وبصرك ورجلك خالدا فيها. Alors, أحباب الكرام، là, hein, en gros, les savants ils disent, en vérité, même si Ali le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, il a dit qu'il a distingué l'islam, mais nous, à travers la philosophie coranique, Allah nous demande de l'adorer par espoir, et par amour, et par reconnaissance. C'est celui, comme a dit l'imam al-Ghazali, c'est celui qui arrive à équilibrer son adoration selon cela. Hein? Quand il commet quelque chose, alors il se repent par Dieu subhanahu wa ta'ala parce qu'il a peur de son châtiment. Quand il a une grâce, alors il se repent. Il remercie Dieu subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que lui a donné. Quand il est dans l'état normal, il adore Dieu subhanahu wa ta'ala tout le temps par amour. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quand il a cité Zakaria alayhi salam, hein, c'était quelqu'un qui faisait du bien et il nous adore lui et sa famille par amour et par crainte, ils sont tout le temps humiliés devant nous. Alors, هنا الأحباب الكرام ينبغي أن نعرف أن عبادة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون شاملة لجميع يعني أحوالنا. إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يبقى أمر أيها الأحباب الكرام هو أن الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما أراد أن يبين لنا حقيقة العبد ضرب لنا مثل. ذلك الأمثلة انتبهوا لها في القرآن الكريم. حينما يضرب الله الأمثال وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض سلف هذه الأمة إذا مررت على آية وفيها مثل لم أعيه أبكي على نفسي لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous expose en parabole, un exemple dans le Coran, on doit le méditer, on doit le chercher. Pourquoi Allah nous a donné cet exemple? Un de nos prédécesseurs dit, quand je lis le Coran et je rencontre un parabole que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné, une semblance de quelque chose, si je ne comprends pas ce que Dieu subhanahu wa ta'ala veut le dire, je pleure ma situation et je fais l'effort pour le savoir parce que Dieu il dit tels les signes que Dieu subhanahu wa ta'ala expose à ses serviteurs, les seuls qui les comprennent, ceux qui sont doués d'intelligence. Alors il faut récupérer cette intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ومن رزقنا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. هنا ضرب الله مثلا عبد مملوك لذلك قال مملوك لكي يفرق بينه وبين العبد الذي نتحدث فيه. مملوك ça veut dire un esclave qui dépend de son maître. لا يقدر على شيء, il ne peut rien pour lui. Sans la permission de son maître, il ne peut rien faire. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il est télécommandé par son maître. Et celui un libre à qui on a attribué des biens, et il dépense de ces biens en secret et en cachet. Sont-ils égaux? Est-ce qu'ils sont égaux celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné sa liberté? Et cette liberté, il la préserve. لأن العبودية الحقة هو أن تتخلص من كل عبودية سوى عبودية الله سبحانه وتعالى. Le libre, celui qui est libre, c'est celui qui arrive à s'en débarrasser de toute idole à part Dieu subhanahu wa ta'ala.
Mais celui qui est esclave à tout ce qu'on venait de citer, celui-là, il est dépend de ses objets. Il ne peut rien faire. Mais celui qui est libre, quand Dieu lui attribue du bien, il cherche la satisfaction de Dieu à travers ses biens. Il t'a donné la santé, alors cherche la satisfaction de Dieu à travers ta santé. Il t'a donné la richesse, cherche sa satisfaction à travers sa richesse. Il t'a donné la science, cherche sa satisfaction à travers la science. Ne cherche pas la satisfaction des X, Y, parce que, كما يقال, ليس من عرف العقلاء أن يعصى الله بنعمه. C'est pas logique qu'on désobéit à Allah avec ses bienfaits. Allah il t'a donné la santé, il te désobéit à Dieu avec ses santé. Allah il t'a donné sa richesse, il te désobéit à lui à part cette. Allah il t'a donné le pouvoir, il te désobéit à Dieu avec ce pouvoir. Alors certes, Allah te prendra de cette grâce. أسأل الله القدير أن ينعم علينا بنعمة الصحة والإيمان والعافية ونلهمنا الرشاد والسداد وحسن الخطاب واجعلنا من عباده الصالحين المصلحين وأن يجعلنا خير عباده ونسأل سبحانه وتعالى أن يعصمنا من عبادة ما سواه. اللهم اعصمنا من عبادة ما سواك، اللهم اعصمنا من عبادة ما سواك. اللهم اجعل في قلوبنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة عبادك الصالحين. اللهم الهمنا الرشاد والسداد واجعلنا في خدمة عبادك وأرضك ودينك يا ذا الجلال والإكرام إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alors j'annonce Inch'Allah subhanahu wa ta'ala la rencontre de demain. Inch'Allah, avec l'association pour vous parler du projet et ainsi de suite. Il y a, contre le Maghreb al-Isha aussi, il y a un petit dîner qui a été offert par une personne qui avait perdu son fils. Et aussi, il y a aussi la famille de notre frère Bachar qui va venir, Inch'Allah. Alors, soyez au rendez-vous demain à partir de l'Maghreb, Jazakumullah khair, pour le projet et pour aussi soutenir ces gens-là qui ont perdu leurs proches. As'Allah al-Ali al-Qadir al-Tawfiq, alhamdulillah.